ذرا کچھ گرمی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مختلف بڑے چھوٹے شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دوران یہ بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا آنا خبر بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بجلی گئی رہتی ہے اور جب آتی ہے تو یہ خبر ہے، یعنی اہم موقع ہوتا ہے کہ جب بجلی ہوتی ہے گھر کے اندر۔ یہ کچھ خاص شہروں میں ہو رہا ہے یا آل اوور پاکستان؟ بڑے شہروں میں بھی ہو رہا ہے، چھوٹے شہروں میں بھی ہو رہا ہے۔ بجلی کی کمی ہے، اس کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ آپ کی ٹرانسمیشن کے مسئلے ہیں، آپ کی ڈسٹریبیوشن کے مسئلے ہیں، لائن لاسز کے مسئلے تو بہت زیادہ۔ کراچی کے شہری ایک عذاب میں مبتلا ہیں، لاہور کے شہری ہوں، اسلام آباد کے شہری ہوں، پھر گرمی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے، ہیٹ ویو بھی آ رہی ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے تکلیف میں ہیں، کاروبار تو ایک جگہ لیکن گھر میں جو بچے ہیں، چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، اسکول نہیں جا رہے، کتنی تکلیف میں ہوں گے، نہ دن میں آرام ہے نہ رات میں چین ہے۔ اے سی چلا نہیں سکتے ہیں، بل کی وجہ سے پنکھے چل نہیں رہے ہیں، تو جائیں کہاں؟ ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ بس گرمی میں بچوں کو لے گئے، بس گرمی میں پریشانی ہوتا ہے اور کیا لائٹ کے ساتھ پانی بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں لائٹ کی وجہ سے بڑی دشواری اور مشکل پیش آتی ہے، اور 8 گھنٹے یہ لائنز ایریا جیکب لائنز یہ بنسی روڈ کے علاقے، اور یہاں پہ لوڈ شیڈنگ اتنی بے تاش ہے، تقریباً 3 گھنٹے 2 گھنٹے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ آئے دن جو نا شارٹ سرکٹ ہوتا رہتا ہے، جس کی بدولت جو نا پریشانی ہوتی ہے، کبھی پاور جو نا ڈیم ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ 24 گھنٹے لائٹ آتی ہے، 1-1.5 گھنٹے پھر چلی جاتی ہے، 2 گھنٹے کی لائٹ ہے نہیں۔ یہاں پہ دکانیں بنسی روڈ مارکیٹ میں یہ کیا ہے؟ مطلب بغیر کوئی اسکیجول نہیں ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، آپ بتا بھی نہیں رہے لوگوں کو کہ کیوں لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور نہیں وہ بھی ہوگی، کتنے گھنٹے ہوگی۔ اس ٹائم تو ویسے ہی بنا ہونا چاہیے کہ بجلی بند ہی نہ ہو، کیونکہ ہیٹ ویو ہے، ہوا نہیں چل رہی ہے بھائی، یہ کیسے ہوگا گزارا؟ آپ کی مطلب انڈسٹری نہیں چلے گی، دفاتر نہیں چلیں گے، آپ کے ڈومیسٹک لوگوں کو بڑا مسائل ہوں گے، تو کس طریقے سے آپ اس ملک کو چلائیں گے؟ ذرا اور یہ کوئی ٹیمپرری ہے، کچھ ابھی اس وقت کوئی ایمرجنسی ہے، کچھ دنوں تک چلے گا یا چلتا رہے گا؟ یہ کچھ تو پلان بتائیں۔ اور گرمیوں میں دیکھیں بجلی کی طرف بڑھ جاتی ہے نا، لوگ بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ تو ایک ایسا آن گوئنگ سلسلہ ہے، ہر سال یہ پرابلم ہوتی ہے، ہر سال آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شارٹ فال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے سسٹم کو بہتر کر لیں۔ سسٹم بہتر ہوتا نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہوتا سسٹم بہتر؟ اور لاہور میں کیا صورتحال ہے، اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، یہ بھی بتائیں گے۔ پہلے لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ جی لاہور۔ سمنا کمال نے میں جوائن کیا ہے۔ سمنا بتائیے گا، ہم نے کراچی کا تو بتایا، لوگوں نے کیا کہا یہ بھی سن لیا۔ اب لاہور میں کیا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گرمی کا کیا حال ہے، اور ادارے کیا بتاتے ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی دیکھیں، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی لاہور میں گرمی آتی ہے، گرمیوں کا موسم آتا ہے، تو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں صورتحال قدرے بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ دن کے اوقات میں صرف 2 سے 3 گھنٹے تک کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ چلتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے لاہور میں کسی قسم کی جو ہے فی الحال لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے گرین میٹرز لگا دیے ہیں، سولر سسٹم لگا دیے ہیں، تو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ قدرے بہتر ہے۔ ہم نے گزشتہ کئی سالوں میں دیکھا کہ لاہور میں دن میں 12-12 13 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری رہتی تھی، جس کی وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشان رہتے تھے۔ مئی، جون، جولائی، اگست کے مہینے میں یہ دورانیہ مزید بڑھ جاتا تھا، کیونکہ لاہور میں ہیٹ ویو کی جو لہر ہے وہ بھی برقرار رہتی تھی۔ لیکن اس سال جو ہے مئی کے مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کسی خاص قسم کی نہیں ہے، جبکہ موسم جو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی لاہور میں شدید گرم رہا۔ مئی کے مہینے میں جون جولائی جیسی گرمی محسوس کی جا رہی تھی، گزشتہ روز تک جو ہے لاہور کا درجہ حرارت جو تھا وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کا موسم بھی قدرے بہتر ہے۔ صبح سویرے ہم نے دیکھا کہ آسمان پر ہلکے پھلکے بادل بھی تھے، ابھی بھی جو ہے تیز ہوائیں چل رہی ہے، جس سے جو موسم کے مزاج جو ہیں وہ خاصے تبدیل بھی ہو چکے ہیں، اور درجہ حرارت میں بھی جو ہے واضح کمی محسوس کی گئی ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی بھی کی ہے کہ 3 سے 4 روز تک جو ہے لاہور کا موسم یوں ہی جو ہے وہ قدرے بہتر رہے گا، لیکن بارش کا جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے۔ شہری بھی جو ہے وہ خوش ہیں اس موسم سے۔ کیا بات ہے سمنا، آپ تو پارٹی کر رہی ہیں، آئیں آپ کو کراچی کے حالات بتاتے ہیں، آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیں ذرا ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، ذرا یہ تو بڑی پیاری پکچر دی لاہور میں، دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ کراچی جی علی بتائیے کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ جی اب ذرا ان کی طبیعت ہم صاف کرتے ہیں، بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ کراچی کی اگر سہیب میں صورتحال بتاؤں کہ کراچی میں گرمی کا زور جاری ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں کی جاتی تھی، اب تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں 14 سے 16 گھنٹے 18 گھنٹے جو ہے وہ علاقوں میں بجلی غائب ہے۔ اگر ہم اس کے کراچی کی مجموعی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں لانڈی ہے، کورنگی ہے، شاہ فیصل ہے، ملیر ہے، اورنگی ٹاؤن ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ ٹاؤن ہے،
सरजानी है, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल भी एरिया, जिला बस्ती, इसके साथ साथ गुलशन इकबाल, मतलब जहाँ भी इंसान रहते हैं वो सारे जो है ना इलाके अफेक्ट हो रहे हैं। जहाँ भी इंसान रहते हैं, जहाँ भी फैमिलीज रहती हैं, वो तमाम इलाके अफेक्टेड जिन हैं। इलाकों में नादिया देखें, जिन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती थी, जहां 100% बिलिंग थी, उन्हें इस्तिस्ना हासिल थी, उन इलाकों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी स्टेशन कॉलोनी है, और यहाँ पे जो है गुरिश्ता 4 रोज से जो है बिजली ना होने के बाद जो है गुरिश्ता रात जो है वो एहतजाज ख़त्म किया, जबकि यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से मुज़ाकरात भी किए गए कि ताहल जो है 5 दिन तक जो है बिजली की लोड शेडिंग इस इलाके में नहीं की जाएगी। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, आपको बताते हैं, नाज़रीन को भी बताते हैं कि 4 रोज से बिजली नहीं थी, और इस गर्मी के मौसम में ना पानी है ना बिजली है, किस तरह मामूलाती ज़िंदगी इन्होंने गुजारी, हम पूछते हैं इनसे। बहुत सख्त हालात है, बिजली नहीं थी, गुज़श्ता 4 दिनों से बिजली नहीं थी, भी कल ही बिजली आई है। उनके हमारे मुआहदा हुआ था कि 5 दिन तक लोड शेडिंग नहीं होगी, मगर आधे घंटे बाद फिर 1 घंटे की लोड शेडिंग, और आज रात सारी देर रात आती जाती और बिजली आ गई और चली गई। अभी भी बिजली नहीं है, तो बड़े बुरे हालात है, पानी भी नहीं है और बिलें भी बहुत ज़्यादा हैं। ये अली क्या ये प्रॉब्लम क्या है? मुआहदे हो रहे हैं, मतलब बिजली के लिए मुआहदे हो रहे हैं, एक बुनियादी जरूरत है। ग्रिड की कोई रिपेयर चल रही है, बिल बहुत कोई ज्यादा है, जो मसला बिजली कम है, मसला क्या है? अब तो इतने सोलर लोगों ने लगा लिए हैं, तो बिजली तो होनी चाहिए, कहाँ है ये बिजली? के इलेक्ट्रिक हुकाम क्या कह रहे हैं, क्या मौक़िफ़ आ रहा है? उनके नुमाइंदे कोई बात कर रहे हैं, कोई मौक़िफ़ मुआहदे हो रहे हैं? यानी बिजली जो बुनियादी जरूरत है, लोग बिल अदा कर रहे हैं, उनको मिलनी चाहिए, पानी में नहीं मिल रहा वो, और जी एग्रीमेंट हो रहे हैं। किस चीज के एग्रीमेंट, क्या शिक़ है उस एग्रीमेंट की? एग्रीमेंट तो तहरीरी बहुत होते हैं, मगर अमल दरामद इस पर बिल्कुल भी नहीं किया। अगर हम हुकूमत की बात करें या इंतज़ामिया की बात करें, तो संजीदगी के साथ वो इन मसाइल करते नहीं दिखाई देते। शहरी जो है इस गर्मी के मौसम में बिलबिला उठे हैं, अज़ियत से दो चार हैं। इसी तरह अगर हम मैट्रिक के एग्जाम थे, मैट्रिक के एग्जाम में देखा कि लोड शेडिंग के अंदर बच्चे जो है वो के इलेक्ट्रिक बता क्या रही है ऑफिशियली? हम तो कोशिश करेंगे कि अपने शो पर के इलेक्ट्रिक के किसी नुमाइंदे को ले, वैसे होना कुछ नहीं है, वो सिर्फ वक्त ही जाया होगा। उनका कोई तो एक्सप्लेनेशन होगी ना कि क्यों हो रही है इतनी, क्यों हो रही है? केबल्स चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नया सिस्टम ला रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। जी अली बताएं। नहीं, देखिए सोएब, के इलेक्ट्रिक जो है वो मुसलसल यही कह रही है कि जो बिजली की जो मांग है उसमें इजाफा हो गया है। जो गर्मियों के मौसम होते हैं, जिसमें जून जुलाई इस तरह के जो महीने होते हैं, इनमें जो है बिजली की ज़्यादा जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है। लोग शहरी जो है वो एक तरफ जो है वो एसी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह उन इलाकों में कुंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अली वही बात है, 10 पे भी तो कर रहे हैं ना, बिल भी तो दे रहे हैं, ऐसे फ्री में तो नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल, बिल भी दे रहे हैं, और हर साल होता है। बल्कि अब तो मुझे लगता है कि शायद कम होना चाहिए, क्योंकि कितने घरों में तो सोलर लग गए हैं, कितनी सोलर एनर्जी बन रही है, कितने ग्रीन मीटर बन गए हैं, तो फिर भी आपके पास बिजली कम है। Makes no sense यार। देखिए नादिया एक बात आपको अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि जो पोश इलाके हैं, जिस तरह अच्छे इलाके हैं, जो रिहाइश पसीर हैं, जो मतलब उनकी जेब जो है वो इस्तेताद करती है, उन्होंने सोलर पैनल लगा लिए, मगर वो जो कम आमदनी वाले जो हजरात हैं, जो रोज़ कमाने वाले या कोई माहाना जो है वो नॉर्मल नौकरी करने वाले जो लोग हैं, उनका इस महंगाई के दौर में वैसे ही जीना महाल है। अली आप तो मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक जाएं, मतलब पूरा दिन वो सुबह को उठे, बिजली ना हो, बगैर नाश्ता किए घर से निकल जाए, पानी भी ना हो, फिर घर वापस आए, फिर बिजली गायब, पंखा तक मैसर नहीं है। आखिर कसूर क्या है कराची के शहरियों का कि के इलेक्ट्रिक अभी तक मुसल्लत है उन पर, और जब उनसे बात की जाए वो कहते हैं कि सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, अब ये बेहतर हो जाएगा, अब केबल हम नहीं लेकर आ रहे हैं, अब मीटर्स नए लग रहे हैं। मीटर्स नए लगने के बाद बिल ज्यादा आ रहा है बस, और खास तौर पे ये तब करते हैं जब हीट वेव हो, ताकि कोई बचत ही ना हो, मतलब पहले इंसान तकलीफ में हो, क्योंकि यहाँ तो हमारा ये समुद्र की हवाएं उसी से थोड़ा प्लेजेंट रहता है। हर एक के पास तो एसी नहीं है, हवाएं भी बंद हो जाए, बिजली भी बंद हो जाए, दम घुटता है भाई, कैसे होगा इन दिनों में? तो ये बिल्कुल ही गलत है कि ये जरा सी भी देर की लोड शेडिंग करें। आप प्लीज अली भाई जाएं के इलेक्ट्रिक, फौरन जाएं, आप उनसे बात करें, मुझे बताएं। घरों में पहले जो हमें पहले बिजली के मीटर लगाए गए थे, जो वो एक पुराने मीटर थे, उसमें लोग कहते हैं कि जो शहरी कहते हैं कि बिजली का जो एवरेज बिल है वो कम आता था, मगर अब जो डिजिटल मीटर नस्ब कर दिए गए हैं, इसमें जो है वो बिजली ये कहते हैं कि हम कुछ ना खाएं मगर बिजली का बिल बिजली आए ना, बिल जरूर आएगा, बिल आपको देना है। अच्छा, अली हमारे साथ ही रहिए, इस्लामाबाद से महविश ने हमें ज्वाइन किया। महविश आप बताएं, कराची का तो देख लिया आपने अहवाल, हम थोड़ा सा लाहौर गए थे, लोगों को जरा
मतलब वहाँ जरा अच्छी रिपोर्टें थी, आप इस्लाम आबाद का बताएं कि क्या चल रहा है, लोग मजे में हैं या तकलीफ में? देखिए, जिस तरह मैं कराची और लाहौर का अहवाल सुन रही हूँ तो इस्लामाबाद उससे काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन इस्लामाबाद में भी अब दोहरा मयार जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पोश एरिया है वहाँ पर तो लोड शेडिंग नहीं होती थी, वहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद है, हर एक चीज़ मौजूद है। लेकिन इस्लामाबाद के जो नए एरिया डेवलप हुए हैं जिनको इस्लामाबाद में जो है वो जम किया गया है, अगर हम बात करें जी सेक्टर की बात करें या गोरी टाउन की हम बात करें या खन्ना पुल की बात करें, बनी गाला की बात करें, तो वहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो अब शुरू हो गई है, बाकायदा शुरू हो गई है। और वो थोड़ी नहीं हो रही है, 1-2 घंटे की नहीं बल्कि 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग अब इस्लामाबाद में भी होने वाली है। पहले तो इस्लामाबाद में कोई लोड शेडिंग नहीं होती थी, लेकिन इस साल लोड शेडिंग जो है वो ज़्यादा अब उसको जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है और कोई यहाँ तक कि इस पे कोई कंप्लेंट भी नहीं हो रही। और जबकि हर कोई बिल देता है, हर यहाँ पर बिल जो है वो काफ़ी बाकायदा दिया जाता है, चेकिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद शहरी जो है वो लोड शेडिंग जो है वो फेस कर रहे हैं। और जब भी थोड़ी सी हवा चलती है तो बिजली चली जाती है। मैं सिर्फ उन जगहों की बात कर रही हूँ जो कि थोड़े से जो है वो इतने डेवलप एरियाज़ नहीं है या नए नए जो एरिया जो है वो इस्लामाबाद में जम हुए हैं, लेकिन जो पोश एरिया है वहाँ पर कोई लोड शेडिंग नहीं है, वहाँ पर कोई मसाइल नहीं है, ना पानी का मसला है ना किसी और चीज़ का मसला है, वहाँ पर सब कुछ ठीक है। लेकिन बाकी जगहों पे तकलीफ की बात है जी। बहुत शुक्रिया महविश, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली भाई आपका भी।